وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ آبنۂ ہرمز کے بعد آبنۂ باب المندب بھی بند۔ ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے ایک بحری جہاز پر حملہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد تازہ ترین صورتحال کیا ہے، عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، آپ کی بات اور آپ کی پریڈکشن ایک دفعہ پھر درست ثابت ہوئی۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ بہت جلد حوثی آبنائے باب المندب بھی بند کر دیں گے۔ اس وقت انہوں نے ایک بحری جہاز پر حملہ کیا ہے، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں، جنگ جو ہے وہ یمن تک پھیل گئی ہے، اور یہ میں نے آپ کو صبح ہی یہ کہا تھا کہ اگلے چند گھنٹے میں ہی باب المندب بند لیں۔ یہ بند ہونے سے پورے یورپ کی تجارت، میرے سے بہتر آپ سمجھتے ہیں سمندری راستوں کو، اور دو ہی راستے ہیں۔ UK میری ٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے اس نے کہا ہے کہ گلف کی دو ہی راستے ہیں، ایک آبنۂ ہرمز پہلے بند تھا اور دوسرے پر آج فائرنگ کر دی گئی، بالکل۔ اور یہ چھوٹی بوٹس تھیں ایک سے زیادہ کی تعداد میں جنہوں نے فائرنگ کی کارگو شپ کے اوپر۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کارگو شپ تھا، لیکن یہاں سے صرف تجارت ہوتی تھی۔ آج کے بعد وہ تجارت بھی بند ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آبنۂ ہرمز سے ایران ٹیکس لے گا، تو حوثیز جو ہیں یہ باب المندب سے ٹیکس لیا بالکل۔ کریں گے۔ یہ سارے کا سارا امریکہ کا وہ سمجھے کہ فالس آپریشن ہے یا پلاننگ ہے اسرائیل کی، جس پہ انہوں نے یہ والا آبنۂ ہرمز والا علاقہ جو ہے یہ عمان اور ایران کے حوالے کر دیا ہے، اور یہ باب المندب والا علاقہ جو ہے یہ اب جو ہے حوثیوں کے ہاتھ میں بالکل ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب حوثی یہاں سے سعودی عرب کا جہاز گزرنے دیں گے، نہ یورپ کی ٹریڈ ہونے دیں گے، نہ یہاں سے افریقہ کے لیے کوئی چیز جا سکے گی۔ دیکھیں، بحر ہند اور بحر احمر میں کو ملانے والا یہی ایک ہی راستہ ہے جسے آبنائے باب المندب کہتے ہیں۔ یہ صرف 20 میل کا جی بالکل۔ فاصلہ ہے، اسی میں سے ساری ٹریڈ ہوتی ہے۔ آبنۂ ہرمز بند تھی تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے دل کی دو آرٹریاں ہیں، ایک مین آرٹری ہے، ایک چھوٹی آرٹری ہوتی ہے۔ مین آرٹری پہلے بند تھی دنیا کی، اور چھوٹی آرٹری اب بند ہے۔ دنیا کی ٹریڈ کا دل بند ہونے والا ہے۔ تو عامر بھائی، دنیا کی ٹریڈ کا اگر دل بند ہونے والا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یورپ میں، ایشیا میں اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھونی شروع ہو جائیں گی۔ سب سے زیادہ نقصان یورپ کا ہونا ہے۔ یورپ میں دو چیزیں ہونی ہیں، ایک تو یورپ کا سامان جو گلف اور سعودی عرب تک آتا تھا وہ نہیں آئے گا، اور دوسرا جو یہاں سے تیل، گیس اور کھاد اور باقی چیزیں اس طرف جاتی تھی وہ بھی نہیں جائیں گی۔ تو دو طرفہ ٹریڈ بند ہو جائے گی۔ ایک جہاز پر حملہ جو ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے، یا اس بات کا آپ سمجھے اشارہ ہے کہ اب جو بھی ٹریڈ کے لیے جہاز یہاں سے گزرے گا اس پر حملہ کر دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک یہ ہو گیا۔ ایک جو ہے کل پرسوں حوثیز نے یہ کہا تھا کہ کوئی اسرائیلی جہاز ٹریڈ کے لیے نہیں جا سکتا۔ عامر بھائی، یہاں پہ یہ میرا سوال ہے کہ کیا صرف اسرائیلی حمایت یافتہ جو جہاز ہیں ان پر حملہ کیا جائے گا، یا کسی بھی بحری جہاز پر حملہ کیا جا دیکھیں، سکتا ہے؟ پہلے انہوں نے صرف کہا تھا کہ اسرائیلی جہاز یہاں سے نہ گزریں، جو گزریں گے ہم ان کو روک لیں گے۔ بالکل۔ اس وقت جنگ تھی اسرائیل کی اور ایران کی۔ اسرائیل حملہ ور تھا، ایران نے لیبنان کے حوالے سے ان پر راکٹ برسائے تھے، لیکن کل سے امریکہ حملہ ور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکن اتحادی گلف کنٹریز ہیں یہ ان کا راستہ بند کیا گیا ہے۔ یہ صرف اسرائیل کا نہیں ہے۔ اگر یہ اسرائیل کا جہاز یا کارگو ہوتا تو ضرور اس وقت کھپ ڈلی ہوتی۔ میں نے اس خبر کے آنے کے بعد جب یہ الجزیرہ نے خبر دی، اب سے تقریباً 40-45 منٹ بالکل ایسے ہی ہے، یہ خبر دی، تو اس وقت میں نے فوری طور پر جو سب سے پہلے چیک کیا تھا وہ یہودی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو چیک کیا تھا، تو ان میں تو کھپ ڈلی ہوتی، ان میں یہ ضرور خبر ہے کہ ایک جہاز پر حملہ ہوا ہے، لیکن وہ یہودی جہاز نہیں ہے۔ اس بات کا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے استعمال ہونے والا کسی ملک کا جہاز ہے۔ لیکن UK میری ٹائم آرگنائزیشن نے جو ہے ٹریڈ آرگنائزیشن نے ابھی تک اس بات کی تفصیل نہیں دی۔ انہوں نے یہ کہا کہ دونوں طرف سے اس جہاز پر سے بھی فائرنگ ہوئی ہے اور ان بوٹس نے بھی فائرنگ کی ہے، ٹریڈ بند ہو گئی ہے، باب مندب بند ہے۔ اب باب مندب اس وقت کھلے گا جب ایران، کیونکہ یہ حوثی جو ہیں یہ ایران کی پراکسی ہے، یہ جب ایران کہے گا تو یہ دروازہ باب مندب والا، باب کہتے ہی دروازے کو ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، باب کا مندب ہی دروازہ ہے کہ یہ چھوٹی سی جگہ ہے جو بحر ہند اور بحیرہ احمر کو آپس میں ملاتی ہے، اور دنیا کی ایک بڑی ٹریڈ جو ہے اسی راستے سے ہوتی ہے۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ دل بند ہونے والی بات ہے، اس وقت پورے یورپ کا جو دل ہے وہ تقریباً بند ہوتا نظر آتا ہے۔ تجارتی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سٹریس آئے گا گلف اسٹیٹس پر، سعودی عرب پر، اور جو باقی ممالک ہیں ان پر بھی۔ آپ نے صحیح کہا، ایشیا میں بھی
एशिया से भी और रशिया से भी और जहाँ जहाँ से हाँ भी जी आप- बिल्कुल, जहाँ जहाँ से ट्रेड होती है इस रास्ते से। इस रास्ते से पूरा अफ्रीका इससे मुतासर हो सकता है, पूरा एशिया मुतासर होगा। ये एक मेरा ख्याल है कि हम सूरत हाल वाला मामला है। और मैं जब आपको ये आपने ये खबर आई तो उसी वक्त मुझे कहा कि आप ज़रा जल्दी आ जाएं। हालांकि मैं इस खबर के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा बस आमिर भाई, मेरा मालूमात मेरा हासिल करना मकसद ये होता है कि जैसे ही कोई खबर या कोई इतला आए और ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में हम अपने नाजरीन को फ़ौरन ही आगाह कर दें, ताकि उन्हें पता लगता रहे कि भाई इस वक्त क्या सूरत हाल हो देखिए, रही है। डेवलपमेंट जो है ये तो बहुत बड़ी है। पहली बात तो ये है कि जंग निकल कर बहरा अहमर तक पहुंच गई, बहरा हिंद से निकल हाँ कर जी। बहरा अहमर तक पहुंच गई है, खलीज फारस से निकल कर बाब मंदर तक पहुंच गई है, आपने हरमत से निकल कर अब यूरोप के घरों तक पहुंच जाएगी। देखें ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये है कि पूरा यूरोप समेत पूरी दुनिया अमेरिका पर ये जोर देगी कि यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ से अगर नहीं निकलेंगे, जो अब्बास अरागची का आज का बयान है, उसने कहा इस इलाके में अमन इसी सूरत में हो सकता है जब यहाँ से गैर मुल्की फ़ौजें निकल जाएं हाँ जी, बिल्कुल। और इस खित्ते के रहने वाले ममालिक इकट्ठे मिलकर कोई प्लान करें। हम तैयार हैं, आपने हरमज़ भी खुल जाएगी, बाब मंदब भी खुल जाएगा बिल्कुल। और सब जगह पर सब लोग जो हैं अमन और सुकून के साथ रहेंगे। उन्होंने बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया कि वो इसराइल के साथ मुज़ाकरा नहीं। उन्होंने कहा खित्ते के लोग मौजूद रहें, जी। बाहर की आई फ़ौजें वापस चली जाएं तो इस खित्ते में अमन आ तो जाएगा। आमिर भाई उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है भाई, ये बात है। बाहर से तुम आए हुए हो, आकर यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब यहाँ पे जो मसाइल हैं ये इन मुकामी मसाइल हैं। मतलब इसराइल का हमला है गज़ा पर, इसराइल का हमला है लेबनान पर, इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल की हाँ बात मतलब कर वो रहा है। बदमाश बना फिरता है, उसका जहाँ दिल करता है हमला कर देता है। अगर अमेरिका निकल जाए इसमें से, इस सारी गेम के अंदर से अमेरिका निकल जाए तो आपको भी समझ आती है, मुझे भी समझ आती है और दुनिया को भी ये बात की समझ है कि फिर इसराइल इन अरब ममालिक के साथ इस फारस मुल्क के साथ बैठेगा, बैठ कर कोई जो है सोल्यूशन निकाला जा अमर सकता भाई है। अगर अमेरिका निकल जाए तो इसराइल की जुर्रत नहीं होगी किसी भी मुल्क पर हमला करने की। लेकिन इससे ये भी होगा कि वो शायद जरूरत तो एक दूर की बात रह गई, वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाएगा और कुछ लोगों की बुनियाद पर मेरा ख्याल है कि ये इससे मसला हल हो सकता है, यहाँ का भी और फ़लस्तीन का भी। मैं तो यही कहता हूँ, अगर अमेरिका का आशीर्वाद उठ जाए तो इसराइल फ़लस्तीन में जो मुसलमानों का इलाका है, जो मस्जिद अक्सा है, वो उनके हवाले करने को तैयार हो जाएगा। जो वेलिंग वॉल है, जो वो इलाका है, वो इसराइल के पास जी, चला बिल्कुल। जाएगा। वहाँ पर वो जो अपना टेंपल बनाना चाहते हैं ज़रूर बनाएं और ये जगह जो हैं वो तकसीम कर दी जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ये एक हल है इस वक्त में। लेकिन इसका अगर इस तरह से अमेरिका ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ जाएगा तो ये सिर्फ एक प्रॉक्सी हाउसेस हैं, हिजबुल्लाह है, फिर इराकी मलेशिया है, हाँ जी। तो फिर बहुत सारे ममालिक में ईरानी जो हमायत याफ्ता ग्रुप्स हैं वो मौजूद हैं, वो चाहे अस्करी हैं या पॉलिटिकल हैं, ग्रुप्स मौजूद हैं हर जी, जी, मुल्क के बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। उनका एक प्रेशर जो है वो हर मुल्क के अंदर देखा जा सकता है। वो आप उसमें किसी इस खत्ते के किसी एक मुल्क को भी उससे अलग नहीं कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आप इसमें बात कर लें, लेकिन वो ईरानी सेगमेंट ज़रूर कहीं ना किसी जगह पे आपको नज़र आता है। ज़ुबान में, कल्चर में, लैंग्वेज में, अकायद में, मज़हब में वो चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो वो और फिर एक बड़ी परेशानी मिडल ईस्ट के लिए हमेशा में रहेगी। अगर आप हमेशा का अमन और सुकून चाहते हैं, ये ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, बहरा अहमर वाली भी और आपने हरमज़ वाली भी, तो मेरा ख्याल है उसके लिए बेस्ट वे यही है इस वक्त तक के फौरी तौर पर अमेरिका जगह छोड़ने की बात करें। अमेरिका भी जगह छोड़ने की बात करे, इसराइल के जो यूएई में अड्डे हैं, इसराइल भी यहाँ से निकले, यहूदी भी यहाँ से जाएं, खित्ते के मामला, देखिए, खित्ते के जब ममालिक देखें। खित्ते के ममालिक में इसराइल शामिल है, मैं तो कहता हाँ रहे। नहीं, लेकिन वो यहाँ पर जो उसकी एयर बेस है वो यहाँ से वो खाली यहाँ करे, से निकले यहाँ और से। लेबनान पर हमला ख़त्म हाँ करे, गज़ा में जो जुल्म के पहाड़ तोड़ा है वो ख़त्म करे। ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी तो अमन होगा, नहीं तो हौजियों ने बाब मंदब बंद कर दी है। अगर ये बंद रही, मैं आपको ये बता दूँ, पहले आने वाले 2-4 रोज़ में आपको खौफनाक महंगाई का तूफान बिल्कुल ऐसे ही है पूरी दुनिया में नजर आना शुरू। आमिर भाई ऑब्वियसली जब कुछ चीज़ें ही नहीं मिलेंगी, जब ट्रेड बंद होगी तो महंगाई तो होगी। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहे। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।